Hello students, you know that from last lecture we have started text 1.3, the cope and the anthem. We have already covered the activities that are given as a preparation on the page number 27. Then we have also discussed about writer, his work. The writer of this story is O. Henry. He is an American reporter, columnist, occasional cartoonist, and famous short story writer. His stories are famous for the surprise ending and the term smile with tears. The story, The Cope and the Anthem, is one of O. Henry's well-known stories. This story is about freedom and confinement, dreams, hopes, and plans. It is the story of a vagabond, homeless Soupy. The main character of this story is Soupy. He is homeless. He is shelterless. So he plans to go in confinement for the winter season. He wants to protect himself from that severe cold in the winter. Due to the homelessness, he wants to go in prison to spend the winter season, and for that he is making or he is applying various tricks to get the confinement. We have already discussed there. Soupy used to sleep on the bench, okay, and now his target is to go in prison. So at first he goes to apply the new plan. He wanted to go in the luxurious cafe. That time there was much confidence with him because he was shaven that day. His coat was neat and there was a black bow on his coat that was presented by a lady missionary on the Thanksgiving Day. As he was about to go to the restaurant, the waiter stopped him. Because of that waiter's ready and strong hands, he returned from the gate of that luxurious cafe, from that restaurant. He dreamed about a roasted mallard duck, then a bottle of wine, some cheese, a cup of coffee, and a cigar. But that dream didn't come true. He returned with empty-handed. He planned that he would eat much in the restaurant, and if he wouldn't pay the bill, the owner of restaurant would call the police, and then Soupy would get imprisonment. But that plan went in vain. Then he went to make the next trial at a corner of 6th Avenue. There was
a shop. That shop was looking very attractive because due to the plate glass that were in the window. Soupy took a stone and dashed that stone on the glass. That time the glass broke and people came out and people started to run to catch the person who had broken the glass. And that time a policeman was in a lead. Okay, Soupy didn't run away. Soupy stood there silently with his hands in pocket and he was smiling. That time that police officer agitedly asked Soupy about a person who broke that window, and that policeman didn't see towards Soupy suspiciously, and that policeman and other people ran behind another person who was catching the taxi. This plan also went in vain. Soupy didn't get imprisonment from this plan. Then Soupy used to think about the next plan. We have already discussed all these things in the last lecture. Now we have to go towards the next. See, the page number is 29. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered a large appetite and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soup and napery thin. Into this place Soupy betook himself without challenge. What is given here? At the opposite side of that street there was a restaurant, but it was not so costly. It was a cheap restaurant. It catered to large appetites and modest purses. याचा अर्थ आहे की ते रेस्टॉरंट हे तेवढंही महाग नव्हतं. कमी पैशामध्ये जास्तीचं अन्न त्या ठिकाणी मिळायचं. त्यामुळं ज्याला जास्तीची भूक आहे त्याच्यासाठी ते रेस्टॉरंट चांगलं होतं आणि ज्याच्या खिशाला परवडेल असं ते रेस्टॉरंट होतं. इट कॅटर्ड टू मीन्स टू सॅटिस्फाय टू अ पर्टिक्युलर नीड, म्हणजेच ची आवड पुरवणे. ॲपेंटिस मीन्स भूक आणि पर्सेस म्हणजेच वॉलेट्स. याचा अर्थ काय की ते रेस्टॉरंट हे जास्तीची भूक असणाऱ्यासाठी आणि ज्याच्याकडे कमी पैसे आहेत त्याच्यासाठी ते योग्य रेस्टॉरंट होतं. इट्स क्रॉकरी अँड ॲटमॉस्फिअर वेअर थिक. क्रॉकरी म्हणजे तिथले त्या रेस्टॉरंटमधली भांडी. अँड ॲटमॉस्फिअर वेअर थिक म्हणजे तिथं गर्दी जास्त होती. इट्स सूप अँड नॅपरी थिन, परंतु तिथलं सूप आणि नॅपरी म्हणजेच टेबल लाईन म्हणजेच टेबल क्लॉथ. तिथलं सूप आणि तिथलं टेबल क्लॉथ्स हे थिन होते म्हणजे महागडे नव्हते. असं एक सर्वसाधारण रेस्टॉरंट होतं. इन टू धिस प्लेस सुपी बिटूक हिमसेल्फ विदाऊट चॅलेंज. आणि त्या रेस्टॉरंटमध्ये सुपी सहजमध्ये जाऊ शकला, त्याला काहीच अडचण आली नाही. बिटूक मीन्स एंटर. इंटू धिस प्लेस सुपी बिटूक हिमसेल्फ विदाऊट चॅलेंज. कोणत्याच चॅलेंज शिवाय त्यानं त्या ठिकाणी एंट्री केली म्हणजे सहज त्याला एंट्री मिळाली.
At a table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, donuts and pea. त्या रेस्टॉरंटमध्ये त्यानं काय काय खाल्लं ते दिलंय. बीफस्टिक, मांस खाल्लं त्यानं त्या ठिकाणी. तसंच फ्लॅपजॅक्स म्हणजेच पाव खाल्ले. डॉनट्स अँड पी या गोष्टी त्या ठिकाणी खाल्ल्या. अँड देन ही टूक द and then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. आणि त्यानं त्या वेटरला सांगितलं, फॅक्ट सांगितलं की त्याच्याकडे मिनिटेस्ट कॉइन आहेत, म्हणजे कमीत कमी कॉइन आहेत. याचा अर्थ त्याच्याकडे पैसे नाहीत. आणि हिमसेल्फ वेअर टोटल स्ट्रेंजर्स, म्हणजे त्याच्याकडे पैसे हे टोटल स्ट्रेंजर्स आहेत. त्याला पैसे अपरिचित आहेत, ओळखीचे नाहीत. याचा अर्थ त्याच्याकडे काहीच पैसे नाहीत असं त्यानं सांगितलं. त्याला ही युक्ती करायची होती आणि कसंही पोलिसांच्या मदतीने त्याला जेलमध्ये जायचं होतं. नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कोप सेड सुफी. आणि सुपीनं ज्या प्लॅनसाठी तो हे करत होता त्याच्यासाठी तो काय म्हणतोय, नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कोप. चला काम करा, पोलिसांना बोलवा. कोण म्हटलं? सुपी म्हटला. अँड डोंट कीप अ जंटलमॅन वेटिंग. आणि तो म्हणतोय की माझ्यासारख्या जंटलमॅनला तुम्ही वेटिंग करायला लावू नका. नो कोप फॉर यू सेड द वेटर with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. Hey कॉन. त्यावेळेस तिथला वेटर काय म्हणतो, नो कोप फॉर यू, तुझ्यासाठी पोलिसला बोलवायची गरज नाही. विथ अ व्हॉइस लाईक बटर केक्स. कसा होता व्हॉइस? बटर केक्स सारखा. अँड अन आय लाईक द चेरी, डोळे चेरी सारखे होते. इन द मॅनहॅटन कॉकटेल. कॉकटेल मीन्स मिक्स्ड अल्कोहोलिक ड्रिंक. नेक्स्ट, हे कॉन असं त्यानं म्हटलं. नीटली अपॉन हिज लेफ्ट इयर ऑन द कॉलस पेवमेंट टू वेटर्स पिच्ड सुफी. आणि मग काय केलं तिथं? त्या दोन वेटर्सनी सुफीला उचललं. कॉलस मीन्स व्हेरी हार्ड या ठिकाणी अर्थ. सुपीला त्या दोन वेटरनी उचललं आणि त्या पेवमेंट म्हणजेच त्या फुटपाथवर जोरात आदळलं. पीच्ड मीन्स थ्रीव, जोरात फेकलं. ही अरोज जॉईंट बॉय जॉईंट ॲज. चेंज द पेज. ही अरोज joint boy joint as a carpenter's rule opens and dusted his clothes. जसं त्या दोन वेटरनं त्याला पेवमेंटवर फेकलं तसं त्या ठिकाणची डस्ट त्याच्या पूर्ण अंगाला लागली. अरेस्ट सीम्ड नाऊ बट ॲन इल्युसिव्ह ड्रीम. नाऊ ही वॉज थिंकिंग दॅट अरेस्ट म्हणजे त्याला अरेस्ट होणं हे आता इल्युसिव्ह ड्रीम वाटत होतं. इल्युसिव्ह, डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू गेट. आणि मिळण्यासाठी अवघड असणारं ड्रीम वाटत होतं. त्याला अरेस्ट होईल हे ड्रीम वाटत होतं. द आयलँड सीम्ड व्हेरी फार अवे. त्याला ते आयलँड, ज्या आयलँडवरती जेल आहे ते आयलँड म्हणजेच ती जेल, ते कैद. द आयलँड सीम्ड व्हेरी फार अवे. त्याला ते खूप दूर वाटत होतं. अ पोलिसमॅन हू स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर 2 doors अवे लॉप अँड वॉक डाऊन द स्ट्रीट. तिथं एक उभा असलेला पोलिसमॅन जो ड्रग स्टोर च्या बिफोर उभा असलेला, तो लॉफ त्यानं हसला आणि वॉकड डाऊन द स्ट्रीट, तो चालत रस्त्याकडे गेला.
Supi was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. Supi was seized म्हणजे वेढा देणे, पण या ठिकाणी सुपी वॉज सीज्ड विथ ए सडन फिअर, त्याला मात्र अचानक भीती वाटली. दॅट सम ड्रेडफुल एन्चांटमेंट हॅड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट. ड्रेडफुल एन्चांटमेंट म्हणजे भीतीदायक, जी एन्चांटमेंट हॅड रेंडर्ड मीन्स हॅड मेड हिम इम्यून टू अरेस्ट. ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ पॅनिक, त्याला वेदना होत होत्या. अँड वेन ही केम अपॉन अनदर पोलिसमॅन लॉफिंग ग्रँडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, ही कॉट ॲट द इमिडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट. म्हणजे काय झालं त्या ठिकाणी, एका त्या नाट्यगृहाच्या समोर एक पोलीस त्याला दिसला. त्याला पाहताच सोपी ओरडायला लागला. ज्यावेळेस तो पोलीस व्यक्ती लॉफिंग करत त्याच्या जवळून त्या थिएटरकडे गेला, ही कॉट ॲट द इमिडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट. नेक्स्ट, ऑन द साइडवॉक सुपी बिगॅन टू येल ड्रंकन gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved, and otherwise disturbed the skies. काय केलं सोपीनं? सुपी त्या ठिकाणी दारुड्यासारखा असंबंध आरडाओरड करायला सुरुवात केली. तो नाचू लागला, केकाटू लागला. मात्र पोलिसांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. द पोलिसमॅन मेरीली ट्विल्ड हिज क्लब, टर्न हिज बॅक टू सुपी अँड रिमार्क टू अ सिटीजन, दिस वन ऑफ देम इल लॅड्स celebrating the goose egg they give to a Hartford college, noisy but no harm. We have instructions to let them be. तिथल्या पोलिसानं जे काही म्हटलं, दिस वन ऑफ देम इल लॅड्स सेलिब्रेटिंग द गुज एग, म्हणजे हा ओरडणारा व्यक्ती हा याचं सेलिब्रेशन करतोय. नॉइझी बट नो हार्म, पण त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. वी हॅव इन्स्ट्रक्शन्स टू लेट देम बी, आम्हीच त्याला तसं ओरडायला इन्स्ट्रक्शन दिली. अशा पद्धतीनं कॉमेंट करून तो पोलिसमॅन गेला. डिस्कन्सोलेट म्हणजेच अनहॅपीली, सुपी स्टॉप हिज अनवेलिंग रॅकेट. सुपीनं जे ओरडाओरड करण्याचे जे काही काम होतं ते बंद केलं आता. वुड नेव्हर अ पोलिसमॅन ले हँड्स ऑन हिम. प्रश्न त्याला पडला की पोलिसमॅन याचा हात कधी धरतील आणि याला जेलमध्ये नेतील असं वाटत होतं. त्याला जी पाहिजे होतं, त्याला जेलमध्ये जायचं होतं, परंतु ती गोष्ट इथं होत नव्हती. इन हिज फॅन्सी, त्याच्या त्या मूर्खपणामध्ये, द आयलँड सीम्ड ॲन अनअटेनेबल आर्केडिया. त्याला मात्र ते आयलँड म्हणजेच ती जेल, सीम्ड ॲन अनवेलेबल आर्केडिया. आर्केडिया मीन्स a mountainous district in the Peloponnese of southern Greece. In poetic fantasy, it represents a pastoral paradise. ते एक ठिकाण, ते न मिळणारच ठिकाण असं त्याला वाटत होतं. He buttoned his thin coat against the chilling wind. आता मात्र चिल्लिंग विंड म्हणजेच थंड हवा सुटलेली होती आणि पुन्हा त्यानं त्याचे ते कोटचे बटन घट्ट केले.
In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swing light. He had set his silk umbrella by the door on entering. Soupy stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily. See what is given. पुन्हा आणखीन तो काय करतोय, पुढची आयडिया तयार करतोय. इन अ सिगार स्टोर, त्या सिगार स्टोअरमध्ये ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मॅन लाइटनिंग अ सिगार. ही सॉ अ पर्सन who was well dressed and that person was lighting his cigar at a swing light. Okay, he had set his silk umbrella by the door on entering. त्या व्यक्तीनं जो सिगार त्या ठिकाणी लाइटनिंग करतोय त्या व्यक्तीनं त्याचा अम्ब्रेला त्या डोअर एंटरिंग, जिथं एंट्री आहे त्या ठिकाणी ठेवलेला होता. सुपी स्टेप इनसाइड, ग्रॅब द अम्ब्रेला अँड साउंटर्ड ऑफ विथ इट स्लोली. सुपीनं काय केलं, सुपीनं आत प्रवेश केला, त्याचा तो सिल्क अम्ब्रेला तिथून उचलला, ग्रॅब्ड म्हणजेच उचलून घेतला, अँड साउंटर्ड ऑफ मीन्स वॉक इन अ रिलॅक्स्ड मॅनर, आणि रिलॅक्स मॅनरमध्ये स्लोली तो तिथून निघाला. द मॅन ॲट द सिगार लाईट फॉलो हॅस्टिली. ओके, तो व्यक्ती जो सिगार लाइटनिंग करणारा व्यक्ती तो मात्र घाईघाईनं त्याचा पाठलाग करत आला. माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली. आणि तो सिगार बर्न करणारा व्यक्ती तो काय म्हणतोय, माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली. ओ इट इज, sneered Soapy, adding insult to petty larceny. Well, why don't you call a policeman? I took it. Your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one on the corner. सुपी काय म्हणतोय, ज्यावेळेस त्या व्यक्तीनं म्हटलं माझा अम्ब्रेला आहे, त्यावेळेस म्हणतोय ओ इट इज, या इट्स युअर, ओके. असं स्नीर्ड म्हणजेच गेव अ कंटेम्प्टियस ऑर मॉकिंग स्माइल, रिमार्क ऑर टोन. स्नीर मीन्स उपहास करणे, टू से समथिंग स्कॉर्नफुली. अशा पद्धतीनं स्नीर्ड सोपी ॲडिंग इन्सल्ट टू पिटी लॅर्सनी मीन्स थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी. Well, why don't you call a policeman? That time, Soapy told that person why he was not about to call the policeman, because he took the umbrella. Why don't you call a cop? There stand one on the corner. कॉर्नरला तो पोलीस व्यक्ती उभा आहे, त्याला का बोलवत नाही तुम्ही, असं सोपी म्हणतो. The umbrella owner slowed his steps. Soapy did likewise with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. आता मात्र umbrella owner स्लो हिज स्टेप्स, त्यानं त्याचे स्टेप्स स्लो केल्या. अँड सुपी डिड लाईकवाईज, सुपीनं पण तेच केलं. विथ अ प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन मीन्स अ स्ट्रॉंग फिलिंग दॅट समथिंग इज अबाउट टू हॅपन. प्रीमोनिशन वाईट घडणार याची आधी होणारी जाणीव. विथ अ प्रीमोनिशन दॅट लक वुड अगेन रन अगेन्स्ट हिम. आणखीन लक त्याच्या बाजूनं आलेलं नव्हतं, त्याला त्याचा प्रयत्न निष्फळ झालेला होता. The policeman eyed at the two curiously, but that policeman was curiously watching towards these two people, Soapy and that umbrella man. Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur if it is your umbrella. I hope you will excuse me.
I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will. ज्यावेळेस तो सदग्रस्त बाहेर आला आणि छत्री मागू लागला, सुपी त्याला उपहासाने म्हणाला, मला क्षमा करा, मी आज सकाळी छत्री एका उपहारगृहातून उचलली. तुमची असेल तर तुम्हीच राहू द्या. अशा रीतीने सुपीचा हा पण प्रयत्न फसला. नाऊ वी हॅव टू स्टॉप हिअर. द रिमेन पार्ट ऑफ दिस स्टोरी विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू.